صلى الله عليه إلهي رجال الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهيم برشدي وترزقني علما يميني توفقني بحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجد بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة بالأولياء جندنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتنصرني كالجبل ونحتي ونرجي بها من نار يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري ولأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام وحمدي بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء ترحبني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي ونصري عني كل شر بحقه وشرا لذي شر بالإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن خواتي وبالرحمة أدخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليما ورضوان جبريل ونجاتي بجاه الأنبياء
والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بكل لكوكب منور بصيرتي وسمعي ومبلغتي. Bacanya dipelajari lagi, banyak yang salah. Al-Fatihah qabul tamam Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Fatihah qabul tamam hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة سيد الإمام الشيخ العلامة زين الدين بن علي المالي باري من شيخنا بن عمر بن حبيب بن عمر. ثم إلى حضرة سيد الوالي الأحياء من كيد أحمد الرسول الشيخ وجميع مشايخنا في الدين جميع بين فاتنا. تذكر التذكير النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الذين استمعوا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الشعبة الشعبة الثامنة عشرة نشر العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبلغ الشهيد منكم الغائب، أي يجب على السامع ما أقول منكم أن يبلغه من لم يسمعه. وهذا الحديث خطاب للصحابة ثم لمن بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها، وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريكه في الإثم. ويجب في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس ويفهمهم، وكذا في كل قرية. ويجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه على سبيل فرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده ويعلمهم دينهم وفرائض شرائعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم. فإن قام به واحد سقط الحرج عن الباقين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في الخروج إلى ذلك البلد، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. هكذا قال أحمد السحيمي نقلا عن الغزالي. PDF-nya عندك موجود PDF عندك ما عندك الموجود موجود نشر العلم الشرعي. buka
semuanya. Nashrul ilmi syar'i. Kajian kita pada hari ini Ramadan tanggal berapa? 6 Ramadan. Menebarkan ilmu syariat. Menebarkan ilmu syariat. Nashrul ilmi syar'i, menebar ilmu syariat ini tidak mudah. Karena pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mudah dijalankan setiap orang. Jangankan untuk menebarkan syariat, menebarkan ilmu syariat. Mempelajari ilmu syariat saja langkah susah untuk dilangkahi. Kaki ini susah untuk melangkah. Ini proses untuk mendapatkan ilmu syariat. Duduk. Ini proses untuk mendapatkan ilmu syariat susah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana buat orang yang menebarkan ilmu syariat? Taufik dan hidayahlah orang yang menebarkan syariat ini. Ampunan Allah lah, taubat, surga, ridhanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapati. Qala sallallahu alaihi wasallam liballigha syahidun minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan memberikan kabar di antara kalian kepada orang yang tidak hadir. Jadi orang yang ngaji, yang berjumpa langsung dengan guru, bagaimana menebarkan ilmu kepada jamaah yang lain yang ada di sana, yang ada di pasar, yang ada di jalanan, yang di antara satu kota dengan kota lain, satu desa dengan desa lain, untuk menebarkan ilmu. Kalau tidak seperti itu, ilmu tidak bakal tersebar. Rasulullah mengajarkan kepada mereka para sahabat. Kemudian sahabat berdakwah ke tempat-tempat yang jauh di perbukitan, di pergunungan, di kota lain. Itu tujuannya liyuballigha syahidun minkumul ghaib. Agar orang yang menyaksikan dengan Rasulullah bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ketika itu absen hadir dari Rasulullah. Sama pengajian kita ini sekarang. Sudah mendapatkan ilmu, tebar di kota masing-masing, di tempat kita masing-masing, tebarkan ilmu ini. Gitu. Dengan penebaran ilmu, maka bakal terjadi luas peta Islam. Semakin orang mempelajari Islam, semakin mereka tunduk dan mengamalkan, berarti mereka muslim. Mereka masuk Islam dengan sadarnya, dengan kajian-kajian ilmu, kajian syariat. Liyuballigha syahidun minkumul ghaib. Dari generasi sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in, kemudian terus dari tabi'in terus kepada generasi berikutnya. Sampai generasi sekarang. Andaikan dari zaman Wali Songo dan sebelumnya mereka tidak keluar dari negerinya, ya, andaikan para Wali Songo dan sebelum para Wali Songo tidak keluar dari negerinya untuk berdakwah, niscaya Islam tidak tersebar. Niscaya Islam tidak tersebar. Yajibu 'ala sami'i ma aqulu minkum. Wajib buat orang yang mendengarkan kajian ini. Orang yang mendengarkan kajian ini wajib sebagaimana yang aku katakan kepada kalian. Aku katakan kepada kalian untuk apa? An yuballigha man lam yasma'hu, menyampaikan kepada orang yang enggak dengar. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram, ngajar di Mekah. Bagaimana caranya ilmunya tersebar ke Indonesia, ke Asia Tenggara, ke Asia, ke dunia,
Kan berarti lewat murid-muridnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Datanglah Kiai Hasyim Asy'ari. Datanglah sebelumnya adalah Syekhuna Khalil, murid dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ya, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfuz Termas. Mereka generasi-generasi muridnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mereka masing-masing mempunyai pesantren. Dari pesantren mereka ajarkan ilmunya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Terus di masing-masing pesantren, dari pesantren tersebar ke masyarakat, dari masyarakat tersebar masjid, mushola, majlis ta'lim, sampai pada akhirnya menyeluruh ke Nusantara. Siapa yang mengajarkan? Murid-muridnya. Terus murid-muridnya lagi, terus murid-muridnya lagi, murid-muridnya lagi sampai sekarang. Orang tahu tentang tarim dari siapa? Dari orang yang belajar dari tarim. Orang yang belajar dari tarim mengajarkan tentang indahnya tarim, bahasa tarim, keagungan tarim. Akhirnya orang tahu tentang tarim. Inilah dakwah. Dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada jadi ulama enggak gemar dakwah, khawatir. Jadi kurangnya ulama kalau dia tidak banyak keluar dakwah. Taksirul ulama bisa menjadi kurang kalau dia kurang berdakwah. Ya tinggalin anak istrinya untuk dakwah. Bahkan yang sesungguhnya dakwah itu dia bawa duit sendiri, dia bawa makanan sendiri, dia bawa bekal sendiri untuk dakwah. Dakwah di pelosok, dakwah di kampung. Allahu Akbar. Kita zaman sekarang alhamdulillah banyak sekali ulama-ulama diundang di perkampungan, diundang di pelosok. Naik pesawat, naik mobil, dikasih pula, alhamdulillah. Dikasih ini dan itu, alhamdulillah. Gitu. Wa hadzal haditsu khitabun li sahabati. Sebenarnya hadis ini khitabnya untuk sahabat. Liballigha syahidu minkumul ghaib. Ya liballigha syahidu minkumul ghaib. Ini sebenarnya ini hadis untuk sahabat. Tapi bukan hanya generasi sahabat. Summa liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Kemudian buat setelah mereka sampai hari kiamat, berarti sampai kita. Ajaran yang datang dari Rasulullah kepada mereka para keluarga dan para sahabat disampaikan kepada tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'in sampai kita. Namanya keberlangsungan dakwah. Dan namanya sanad ini. Makanya orang yang tahu-tahu dakwah tanpa sanad, bagaimana dia mau berdakwah? Dia mengajar kemudian tanpa sanad, bagaimana dia mau mengajar? Fayajib tablighu ala ahli ilmi, wajib menyampaikan buat ulama. Ulama wajib ngajarin. Orang udah belajar wajib ngajarin. Orang yang belajar dari tarim wajib mengajarkan ilmu. Wajib hukumnya. Orang yang belajar dari tarim 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun apa lagi? 3 tahun di tarim, wajib ngajarin. Wajib. 4 tahun, asyaddu wajiban, lebih wajib lagi. 5 tahun, udah. Dia guling-gulingan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5 tahun di tarim. Udah tinggal guling-gulingan dakwah. Diguling-gulingan dakwah lagi, diguling-gulingan dakwah lagi. Dakwah. Itu wajib. Dengerin, fayajib tablighu ala ahli ilmi. Wajib menyampaikan ilmu buat orang yang mempunyai ilmu. Orang setelah belajar dia punya ilmu, wajib memberikan ilmu tersebut. Enggak boleh dengan malasnya. Kewajiban orang punya ilmu, wajib mengamalkan ilmu. Di antara mengamalkan ilmu adalah mengajar. Enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Kita dapat ilmu lewat daurah ini. Ilmu lagi. Bagaimana ketika kita pulang
ke negeri kita masing-masing, ke kota kita masing-masing, kampung kita untuk mengajarkan ilmu. Fakullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahlil ilmi. Orang yang pernah belajar satu masalah ilmu itu namanya ahlul ilmi. Pernah belajar satu masalah ilmu berarti dia ahlul ilmi. Berarti apa dong? Wajib mengajarin kalau begitu jadinya. Kita udah tahu tentang ilmu haid. Ilmu haid. Wajarin kepada perempuan tentang haid. Dan biarkan perempuan-perempuan nggak tahu tentang haid. Nifas. Banyak orang-orang nggak tahu tentang nifas. Istihadah, darah kotor. Wajib perempuan-perempuan ngasih tahu tentang apa sih yang disebut dengan darah kotor. Bukan kemudian ketika itu perempuan haid disebut istihadah, haid istihadah. Itu. Ntar dulu, lihat dulu. Gitu. Atau pemahaman istihadah saja, tidak haid. Setiap keluar dari kemaluan perempuan, itu perempuan bilang haid, bisa jadi istihadah. Ini wajib mempelajarinya. Wa kullu amin arafa syurutus salati fa'alaihi an ya'rifa ghairuhu. Setiap orang awam, andaikan ada orang awam, ami bukan paman. Kalau paman am langsung am. Tapi kalau ami orang awam, setiap orang awam yang mengetahui syarat salat, dia awam tapi udah tahu dia tentang syarat salat. Fa'alaihi an ya'rifa ghairuhu atau fa'alaihi an yu'arrifa ghairahu. Boleh dibaca. Bagusnya memang an yu'arrifa ghairahu. Naam, sahih. Ya waladi Muhammad al-Mukarram al-Imam ad-da'i ila Allah. Ayo, naam. Fa'alaihi an yu'arrifa ghairahu. Wajib dia mengajarkan kepada lain. Padahal dia cuma sekadar tahu syarat salat. Wajib mengajarkan ilmu yang lain kepada orang lain. Inilah dakwah. Makanya dakwah di Tarim ajarannya sangat indah dan sangat lembut. Setelah kajian 1 kitab, setelah kajian 2 kitab, setelah kajian 3 kitab, dakwah, khurujud dakwah, bertebaran dakwah. Ilmunya belum seberapa, tapi karena memang ini kewajiban untuk berdakwah dengan ikhlasnya. Jadi terkadang ilmu tumbuh dengan belajar. Terkadang juga ilmu tumbuh ketika dalam keadaan mengajar. Berapa banyak Allah kasih futuh kepada guru. Padahal tuh lagi dibaca-baca di rumah sebelum mengajar, dia nggak tahu ini apa maksudnya. Sampai dibaca lagi nggak tahu dia apa sih maksudnya. Ketika ngajar Allah kasih futuh buat dia. Allah kasih pembuka buat dia, faham. Allahu Akbar. Makanya semakin banyak ngajar, semakin banyak faham tentang syariatul Islam. Jadi ilmu banyak tampil di antaranya lewat belajar dan lewat ngajar. Makanya orang yang banyak dakwah, ilmu tampil di situ. Bahkan ilmu yang tidak didapati lewat kitab, didapati lewat hati sanubari. Blok, Allahu Akbar. Itulah pekerjaan Nabi Muhammad. Pekerjaan mereka para anbiya, para aulia, para ulama, kaum salihin adalah dakwah di jalan Allah. Wa illa fa huwa syariku fil ismi. Kalau tidak, dia enggak mau ngajarin orang, udah belajar tapi enggak mau ngajarin orang, berarti dia berserikat dalam perbuatan dosa. Sama dia berbuat dosa kalau begitu jadinya. Wa illa fa huwa syarikuhu fil ismi. Kalau begitu jadinya dia berserikat dalam perbuatan dosa. Dia dengan orang awam sama aja. Ya. Dia dengan orang sama aja. Gitu. Udah ngaji tapi dapat dosa. Kenapa? Karena dia nggak mau ngajarin orang, nggak mau ngajak orang, nggak mau ngajak orang kebaikan. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yu'allimun nasa wa yufahimuhum. Bahkan wajib di setiap masjid, di setiap tempat dalam satu kampung ada seorang faqih harusnya.
Jadi di setiap masjid ini ada orang faqih, paham agama. Kita belum tentu dalam satu kampung ada orang paham agama, apalagi di zaman sekarang. Menyeramkan sekali. Kalau itu di kota besar, bagaimana di pedesaan? Kalau itu di kota besar, jarang sekali ulama, bagaimana di pedesaan? Padahal wajib di setiap masjid, kalau ada masjidnya, ada faqihnya, ada ulamanya harusnya. Bagaimana mungkin masjid nggak ada ulama yang ngajar? Kita lihat berapa masjid, 1, 2, 3, 4, akhirnya banyak, nggak ada ulamanya. Orang kayanya sih ada, orang kayanya. Pejabatnya sih ada, betul pejabatnya, tapi ulamanya tidak ada. Tetap bagaikan hutan tanpa raja hutan, tanpa lion, gitu, tanpa singa. Hutan nggak ada singa, bukan hutan namanya, gitu. Jadi di setiap masjid, di setiap tempat dalam satu kampung harus ada ulama yang mengajarkan manusia dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang agama. Wa kadza fi kulli qaryatin, di setiap kampung wajib ada ulamanya, wajib. Ini Masya Allah, kampung belum tentu ada ulamanya. Udah kelak-klik kita ke kampung nggak ada ulamanya juga, astagfirullah. Wa yajibu ala kulli faqihin faragha min fardhi 'ainihi 'ala sabili fardhi kifayati. Wajib buat ulama untuk menyibukkan mengerjakan fardu ainnya, yaitu mengajar lewat jalan fardhu kifayah. Jadi enggak setiap hari keluar dakwah ulama, enggak setiap hari. Kalau setiap hari ya yang ada di sekitarnya repot, kehilangan ulama akhirnya. Jadi rutin tuh keluar dakwah untuk mengajarkan umat yang ada di sekitar kampung-kampungnya atau kampung-kampung pelosok-pelosok yang dekat dengan kampungnya. An yakhruja ila man yujawiru baladahu, keluar lewat dari kampungnya, wa yu'allimuhum, kalau udah di luar kampungnya ngajarin orang, wa yu'allimuhum dinahum, mengajarkan manusia tentang agama, mengajarkan syariatul Islam, wa faraidha syara'i'ihim, mengajarkan kefarduan syariat, ajarkan tentang salat, tentang wudu, tentang hal-hal yang wajib dalam syariatul Islam. Wa yastashibu ma'a nafsihi zadan, dan dia iringi dalam dirinya itu bekal. Artinya dia bawa bekal. Sampai kayak gitu tuh ulama. Ya, jangan ngarepin duit. Jadi ulama enggak ngarepin duit. Ya, itu ambil itu. Siapa yang berisik di luar? Oh ya. Jangan deh kalau orang. Jadi dia ngambil bekal untuk keluar. Kalau jadi itu ulama, Masya Allah, dia bawa tempe, dia bawa tahu. Untuk mana? Untuk mana? Untuk dakwah keluar. Bawa minyak, bawa apa, semuanya untuk dakwah. Allahu Akbar, ulama jangan dianggap tuh remeh. Gitu. Ini banyak ulama, Masya Allah, mobilnya udah banyak, hartanya udah banyak, tapi tetap malas untuk berdakwah. Ya, ulama duitnya banyak, justru dia ngarepin undangan-undangannya aja. Kalau ada undangan jalan, nggak ada undangan nggak mau dakwah. Duitnya banyak, yang mampu buat dia untuk dakwah ke sana dan ke sini. Dia bawa murid-muridnya, ya kan? Dalam satu malam ke satu tempat atau 2 malam ke satu tempat, dia bawa muridnya, jadi dakwah. Itu 2 hari 2 malam tuh muridnya makan di sana, ikut dakwah. Itulah dakwah. Jadi nggak harus nunggu undangan. Yang namanya ulama itu dakwah nggak harus nunggu undangan. Ya dia bawa bekal, tuh lihat. Jadi sampai kayak gitu tuh ulama, bawa bekal makan, minum, untuk mana? Dakwah ke pelosok, ke kampung-kampung yang bukan kampungnya. Wala yaqulu man at'amtahum, wala yaqulu man at'amahum. Ini
taknya kelihatannya kebanyakan, dan dia nggak perlu dan dia nggak perlu untuk memberikan wa yastashibu ma'a nafsi zadan ya'kuluhu wa la yakulu man at'amahum, dan dia tidak perlu makan bagi orang yang memberikan makan kepadanya. Artinya dia makan dari makanan sendiri. Tuh, sampai kayak gitu. Dia makan dari makanan yang dibawa. Misalnya tucok dia bawa, tempe, tahu, rendang misalnya. Untuk tempat dakwah udah dia makan. Jadi nggak perlu ngarepin makanan dari orang yang ada di kampung tersebut. Kalau kita ngarepin duit, ulama-ulama kalau misalnya diundang wani piro, astagfirullah, ya, wani piro wani. Kalau ngundang saya wani piro, astagfirullah. Duitnya berapa? Lu berani sama gue berapa? Lu berani? Astagfirullahaladzim, kok ulama kayak gitu? Ulama yang sesungguhnya tidak pernah untuk ngomong kayak begitu. Udah gitu ceramahnya gak enak, gak punya ilmu, ngomongnya dompet mulu, duit mulu. Astagfirullahaladzim. Andai kan ulama yang sesungguhnya aja gak pantas untuk ngomong masalah duit. Ya, ulama rabbaniyin, awliya Allah, nggak pantas untuk bicara masalah duit, apalagi ini yang bohong, bukan ulama. Jadi ini ulama seperti itu, demi tersebarnya ilmu. Kalau tidak ulama yang dakwah, siapa yang mau dakwah? Ya jemaah. Jadi memang kalau mempunyai suami sebagai alim ulama, ya siap untuk banyak ditinggalkan, karena memang untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Jadi Muhammad Ghazali kalau nanti punya istri, siap untuk banyak ditinggalkan untuk dakwah di jalan Allah istrinya. Kesana dan kesini, kesana dan kesini, masya Allah. Dan benar-benar Muhammad Ghazali untuk dakwah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bawa pasukan 2-3 orang atau 5 orang, yang 1 munsyid, yang 4 main qasidah. Semarak tuh dalam satu kampung. 1 munsyid, 4 main qasidah. Ya udah. Walaupun yang ikut ngaji cuma 20-30 orang, tuh musola udah rame. Rame dari ngaji. Ammal alimu Fain qama bihi wahidun saqatal haraju 'anil bagin. Tapi kalau misalnya ada salah satu ulama sudah melakukan seperti itu, di kampung itu udah ada ulamanya yang dakwah, berarti yang lain udah terlepas. Wa illa kalau tidak ada orang yang keluar dakwah, ada dalam satu kampung kosong dari ulama, enggak terdengar suara ilmu, nggak terdengar suara majelis taklim, nggak terdengar model pengajian kayak begini nih, nggak terdengar model kayak begini. Wa illa amal haraju al-kafatu ajma'in. Berarti dosanya menyeluruh, buat seluruh penduduk kampung dosa semuanya kalau nggak ada ulama yang berdakwah di jalan Allah. Nah makanya kita banyak terima kasih kepada ulama. Dengan banyak terima kasih kepada ulama, kita sebagai pendukung setianya mereka, para ulama saleh. Nggak ada mereka dosa kita dalam satu kampung. Satu meninggal, andaikan ada satu ulama yang satu meninggal lagi, satu kampung dosa semuanya. Satu kampung dosa semuanya. Mau tidak mau dosa semuanya. Nah kita harusnya dengan adanya ulama bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena dosa. Tidak kena dosa.
Ammal alimu falitaksirihi fil khuruji fi dhalikal baladi. Adapun ulama Ammal alimu falitaksirihi fil khuruji ila dhalikal balad. Kalau ulama, kurangnya ulama, nih lihat, kurangnya ulama ketika dia dakwah kurang ke kampung berikutnya, kurang dakwahnya. Dia di rumah keluar, satu waktu keluar sana ke sini, jangan dekem di ulama mulu, jangan dekem di rumah mulu. Biarkan murid-murid yang datang kepada saya. Enggak, keluar dakwah. Gitu. Kalau tidak, Islam tidak tersebar. Ya, kalau jadi ulama, ini kita jadi ulama, jadi keluar dakwah. Perempuan sama perempuan, kita lihat Hubabah Nur. Ya, Hubabah Nur kalau misalnya dakwah tuh ditarim di Hadramaut atau di pedesaan-pedesaan, bawa mobil tetap. Beliau jemput muridnya, misalnya Fulan bin Fulan di gang ini, murid Fulan bin Fulan di gang ini, kumpul akhirnya. Setelah kira-kira 4-5 orang, isi satu mobil, berangkat ke dakwah, ke area dakwah. Perempuan ada, bukan jangan dikata bahwa yang namanya dakwah hanya laki-laki saja, perempuan. Tapi secara majmu'ah, secara kelompok, jangan sendiri. Ini kan terkadang kita lihat perempuan ceramah di hadapan laki-laki, nggak boleh. Ada perempuan ceramah di hadapan laki-laki, nggak boleh. Udah gitu membuat laki-laki terpingkal-pingkal, tertawa habis. Itu seorang perempuan naik di atas mimbar atau di atas podium, yang dengerin laki-laki nggak boleh. Ya, mau bilang gimana pun nggak boleh. Ini ada lagi maulidan, ada ustazahnya, ada seorang ustaz nyeletuk. Ustazah itu ceramah, ustazah. Berarti ustaznya itu nggak paham tentang agama. Nyeletuk tuh ustazah, dia belum ceramah, berarti dia nggak paham tentang agama. Kalau orang nggak paham tentang agama, bagaimana dia mengajarkan tentang agama? Gitu. Jadi perempuan mengajar di kalangan kaum perempuan terjaga, dan dakwah perempuan terjaga selalu. Wa amal jahilu falitaksiri fi tarki ta'allumi. Sementara orang bodoh, ulama ada kurangnya. Kalau kurang keluar dakwah, kalau kurang dia keluar dakwah, dia kurang jadi ulama. Kalau ada orang bodoh, dia kurang karena dia kurang mencari ilmu, dalam meninggalkan ilmu, enggak mau ngaji. Ada orang bodoh enggak mau ngaji lagi. La haula wala quwata illa billah. Udah bodoh enggak mau ngaji. Bodohnya kuadrat. Udah enggak tahu ilmu enggak mau ngaji. Ini bodohnya kuadrat. Enggak ada minta ampun, enggak ada ampunan di sisi Allah kelak. Ulama masih banyak, majelis masih banyak, tapi dia enggak mau ngaji. Hakadha qala Ahmad As-Suhaimi naqlan 'anil Ghazali. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad As-Suhaimi, menukil kata-kata Imam Al-Ghazali. Thumma alam anna al-alim al-akhirata salatu alamatin. Ihdaha alla yatlub ad-dunya bi'ilmihi. Wa thaniyatu an yaqsida bil ishtighali bil ulumi sa'adati. An yaqsida bil ishtighali bil ulumi sa'adata al-ukhrawiyata. Fa yakunu muhtamman bi'ilmi al-batini li siyasatil qalbi. Wa thalithatu an yakuna mu'tamidan fi ulumihi 'ala at-taqlidi li sahibi syari'atin fi aqwalihi wa af'alihi.
Kemudian ketahuilah olehmu, dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, annal alim al-akhirata, bahwa alim akhirat, bukan alim dunia, ulama akhirat nih, ada tandanya. Sebagaimana ulama lagi ngaji, sebagaimana ada ulama dunia ada tandanya, ulama akhirat juga ada tandanya. Untuk ulama dunia ada tandanya, ulama akhirat ada tandanya. Ulama dunia dia demen banget sama amplop. Kalau dia ngajar, kalau dia ceramah, tujuannya amplop, nggak ada yang lain. Dia dakwah di sana dan di sini, amplopnya gede gak? Dia hitung-hitung dari mulai dia punya pakaian, ya dia mulai pakaian, dia mulai belajar, dia hitung-hitung. Ini diantara tanda ulama dunia. Tujuannya udah fidi fici. Tujuannya kalau aku datang aku dapat duit. Ya tujuannya duit. Kalau misalnya ada tahlilan, bentrokan antara orang kaya dan orang miskin, dia lebih milih orang kaya. Misalnya ada ceramah, bentrok, dia lebih pilih mana lebih kaya daripada yang miskin. Dia lebih memilih tempat orang kaya. Padahal kalau misalnya datang ke rumah orang kaya, datang nih ke rumah orang kaya, belum tentu langsung disuguhi air. Belum tentu disuguhi air. Andaikan disuguhi air, udah setengah jam datang, itu juga air apa? Air aqua yang gelas. Udah gitu nggak ada sedotannya lagi. Kasian banget ulama. Ulama udah datang setengah jam, baru disuguhi model air mineral yang gelas begitu. Nggak dikasih botol dan sebagainya. Coba ketika kita duduk di orang miskin, baru datang udah disiapin air dengan sambutan kue. Ini orang terpaku dengan kekayaannya saja, belum tentu tuh datang ke rumah orang kaya itu enak. Sungguh belum tentu dakwah di rumah orang kaya itu enak. Udah kita ngajar, udah apa, air pun belum tentu keluar. Bahkan giliran kita udah mau pamit, baru nyiapin air. La haula wala quwwata illa billah. Baru kita udah mau keluar, udah diri air dikeluarin. Ini kan menipu namanya. Jadi nggak punya adab. Dianggap tuh orang kaya udah memanggil ulama. Ini saya udah bisa panggil ulama ini. Saya udah bisa panggil habib ini. Seakan ulama dan habaib dihargai dengan uang. Mereka udah datang ke rumah saya. Cara penghormatannya tidak. Itu biasanya itu tidak bakal bertahan. Model-model kayak gitu. Model orang kaya yang model seperti itu nggak bakal bertahan. Mungkin setahun 2 tahun, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk berketerusan tidak mampu. Kenapa tidak ikhlas? Tidak mampu mengagungkan ulama saleh. Yang pertama, tanda ulama akhirat, Allah yatulbad dunya bi'ilmi. Dia tidak pernah menuntut dunia dengan ilmunya. Dia nggak pernah nyari dunia gara-gara ilmunya. Ya, nggak apa-apa. Ditarik anaknya kalau nggak ngaji nggak apa-apa. Soalnya entar dulu. Ini tanda wali. Tanda waliullah. Kalau ada pengajian masih kecil itu nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Anteng dia di pengajian, tanda wali itu. Dia bakal jadi waliullah besar kalau misalnya kalau ada pengajian dia demen aja ngeliatin tuh ulama, ngeliatin guru, nggak klip ibaratnya, nggak mau keluar dari majelis, itu tanda wali. Tapi kalau ada anak keturunan kita, ponakan-ponakan kita kalau lagi ngaji guling-gulingan, resah mikirin yang ada di luar, ntar nih kira-kira ada
buka bersama dia pikirin, padahal dia lagi ngaji. Bagaimana mau jadi wali? Wali itu di masa kecilnya udah kelihatan. Dengerin nih. Wali itu di masa kecilnya udah kelihatan. Kalau ada pengajian, dia udah bagaikan besi berani dengan gurunya. Blok. Udah duduk aja. Paham dia, tidak paham dia duduk aja. Nanti kelak dewasa jadi wali. Ada gak anak-anak kita kayak gitu? Ada gak? Kalau ada, tanda wali. Kalau nggak ada, waduh, direjeng lagi tuh anak biar jadi seperti itu, mumpung, gitu. Iya. Walaupun tuh dia rigil di majelis taklim nggak apa-apa, yang penting jangan keluar dari majelis taklim. Dia jadi gaban kayak, dia jadi Superman kayak, biarin. Mau jadi gaban, mau jadi Superman, gitu. Kalau mau jadi waliullah, gitu. Mau dia pakaiannya gaban kayak lagi sholat gaban gitu, nggak ada masalah. Superman nggak ada masalah. Yang penting dia berada di dalam majelis. Tapi kalau misalnya ada pengajian, ini dengerin, ada anak-anak kita dalam pengajian kedengaran suara sendol, dia keluar. Cendol dia keluar. Kedengaran suara gambang kromong, tang dia keluar. Berarti bukan wali dah. Tapi kalau misalnya itu kedengaran apapun di luar, dia berada di majelis. Di luar ada apapun, ada ondel-ondel kek, ada ketupat laksa kek, atau apa namanya, tetap dia di majelis. Fa insyaallah dewasanya jadi waliullah. Amin. Walaupun kita paksa, nggak ada masalah. Tuh anak mau keluar, kita tarik lagi tangannya. Ya kita, masa kecil saya ingat sekali, di mana saya dibopong-bopong oleh kakek saya. Di mana kakek saya ke masjid, kemana, saya ikut. Ada pengajian, saya ikut betul-betul. Tidurnya saya banyak di masjid. Ya. Maksudnya, lagi ngaji, ya namanya udah berjam-jam, masih kecil. Waktu itu masih diajak umur-umur 3 tahunan lah. 3 tahun, 4 tahun. Ya 3 tahun, 4 tahun. Dan masih terngiang-ngiang saya. 3 tahun, 4 tahun. Terngiang-ngiang saya, nggak mau keluar dari masjid, nggak mau keluar dari mushola. Udah nikmat saya berada di dalam masjid, udah nikmat saya berada di dalam mushola. Walaupun tuh anak-anak kecil rame, seumuran saya, masya Allah, makan coklat, makan es krim. Bukan artinya kakek saya tidak mampu untuk memberikan coklat dan es krim. Tapi ini waktunya ngaji, waktunya sholat. Saya lebih milih di dalam masjid daripada saya untuk keluar-keluaran begitu. Apakah kakek saya tidak mampu? Sangat mampu. Tapi itulah ajaran kakek. Ya, itulah ajaran kakek, ajaran as-salafun as-salihun. Ya, jadi sebaik-baik orang tua adalah yang mendidik, bukan marah, bukan kejam, tidak. Tapi itulah kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Amin. Mudah-mudahan kita punya orang tua seperti itu dan anak-anak kita seperti itu. Amin. Gitu. Jadi ingat, kalau anak-anak kita udah berada di taman surga, itu damai kita. Nggak ada masalah di taman surga, mereka mau tidur kayak taman surga. Kan tadi saya kasih tahu kepada jemaah, di masa kecilnya saya banyak sekali saya tidur di masjid. Udah kira-kira jam 9 malam. Kala itu serem, luar biasa. Masih serem Jakarta. Gitu. Penduduk-penduduk dari selain Jakarta masih banyak kurang. Yang ada hanya kaum-kaum Betawi aja Jakarta. Orang-orang Betawi saja. Sebelum banyaknya orang-orang dari luar datang ke Jakarta. Nah sekarang sih udah banyak. Yang dari itu banyak. Gitu. Yang dari Singapura banyak di Jakarta. Yang dari Malaysia, yang dari Nigeria banyak sekarang udah di Jakarta. Gitu. Jadi udah rame di Jakarta. Untung kita berada di Majelis Taklim Sulul Majami bukan di tempat rame. Alhamdulillah. Memang ini di antara keinginan saya punya tempat yang tidak
hiruk pikuk gitu, untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan ilmu, dan untuk istirahat tidak ramai. Allah terima doa saya, alhamdulillah. Ya. Ini siapa yang mengira bahwa ini adalah Jakarta sepi, ya kan? Kita berjalan 2 menit, udah bom di sana, udah macet di sana. Baru kita berjalan 2 menit, udah tempatnya macet. Padahal 2 menit dari tempatnya macet menuju tempat kita majelis. Alhamdulillah Allah terima doa kita. Alhamdulillah. Gitu. Banyak tuh doa mereka para ulama-ulama, doa seperti itu agar kehidupannya penuh dengan kedamaian. Kalau ramai bagaimana mau damai? Coba lihat dulu Mu'allim Syafi'i Adzhabri. Masih hidupnya, kehidupan rumahnya itu santun, tetangganya. Bahkan Mu'allim Syafi'i Adzhabri itu jalan kaki menuju rumahnya itu beberapa ratus meter, karena depan rumahnya itu MHT, bukan jalanan besar. Bukan jalanan besar. Di masa-masa ibarat saya baru belajar di Mu'allim Syafi'i Adzhabri, di Al-Asyuratul Syafi'iyah. Awalnya itu masih MHT. Enggak ramai kan, namanya depan rumah, udah gitu masih jauh, MHT lagi. Enggak lama di usia senjanya beliau baru mulai masuk mobil. Meninggalnya beliau baru ada yang disebut dengan Gandara City. Beliau meninggal tuh, baru nongol tuh Gandara City. Tadinya enggak ada. Jadi itu doa mereka para ulama agar hidup dalam keadaan tenang, gitu. Hidup dalam keadaan nyaman. Ini alhamdulillah hidup kita rame, enggak rame maksudnya, enggak kedengaran suara anjing. Andaikan kedengaran suara anjing berapa kilometer tuh suara anjing, itu juga anjing yang belum makan mungkin, gitu kan? Enggak kedengaran anak-anak berisik, alhamdulillah. Sebagian 1, 2, 3, 4 wajar. Enggak kedengaran orang main judi, enggak sebagaimana di tempat lain. Enggak kedengaran orang bagaimana berisik, enggak, alhamdulillah. Teduh, gitu. Jadi di antara tanda ulama dunia, di antara tanda ulama akhirat, dia nggak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi ilmunya itu tidak diusung untuk dapetin dunia. Bahasanya itu yang kedua tanda ulama akhirat, an yaqsida bil ishtighali bil ulumi as-sa'adat al-ukhrawiyah. Tujuannya menyengaja untuk memaksimalkan sibuk dengan ilmu, tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Ulama akhirat tujuannya akhirat. Sebagaimana ulama dunia tujuannya adalah dunia. Fa yakunu muhtamman bi ilmil batin li siyasatil qalbi. Dia lebih memperhatikan ilmu batin, ilmu tentang hati, untuk mensiasati hati, untuk memperbaiki hati. Ada kajian fikih, ada kajian-kajian yang lain, tapi ilmu tentang hati jauh lebih banyak. Bukan artinya tuh ulama enggak tahu tentang fikih, rajanya fikih. Bukan tuh ulama enggak ngerti tentang ilmu yang lain, rajanya. Tapi lebih dipedulikan ilmu akhirat, ilmu tentang tasfiyatul qalb. Wasali satu yang ketiga, an yakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taglidi li sahibi syari'atin fi aqwali wa af'ali. Ulama akhirat itu merujuk ilmunya itu mengikuti Nabi besar Muhammad. Ucapannya, perbuatannya mengikuti Nabi Muhammad. Pakaiannya ngikutin Nabi Muhammad. Kita lihat banyak ustaz-ustaz pakaiannya ngawur, ya kan? Katanya ustaz dai pakaiannya ngawur udah. Rambutnya udah dikucek-kucek,
Rambutnya udah di apa namanya, diikat-ikat kayak anak perempuan persis. Kok ustaz kayak anak perempuan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, berarti dia masuk kaum tersebut. Yang rambutnya panjang kan perempuan. Kenapa pakai ustaz ngikutin rambut panjang? Udah gitu di apa namanya? Diikat. Ustaz kok pakai anting? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tuh ada ustaz kalau lagi joget gacor banget. Kalau joget masya Allah hebat banget. Kalau joget di dalam rumah nggak ada masalah. Ini tampil dalam saweran, dalam dangdut ekstrada. Penyanyinya ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ini mengancam kekuatan ustaz nih jamaah sekalian, kekuatan dai, dan menjadi fitnah besar kalau ada ulama model seperti itu. Fitnah agama. Kalau fitnah dunia enggak seberapa, tapi kalau fitnah agama besar. Tsumma inna li'adami talabid dunya bil ilmi. Tsumma inna Thumma inna li'adami talabid dunya bil ilmi khamsu alamatin. Thumma inna li'adami talabid dunya bil ilmi khamsu alamatin. Kemudian ada 5 tanda ketiadaan mencari ilmu dunia dengan ilmunya. Ketiadaan mencari dunia dengan ilmunya. Yang pertama, alla yukhalifa qawluhu ma yaf'al, la yukhalifa qawluhu ma yaf'aluhu. Ucapannya tidak pernah menyalahi perbuatannya. Fa yakunu huwa awwalu fa'ilin lil ma'murati wa tarikun lil manhiyati. Dia yang pertama kali mengerjakan amar ma'ruf, pekerjaan yang baik. Kalau dia ngajarin kebaikan, dia yang pertama kali menjalankan. Wa tarikun lil manhiyat, yang pertama kali dia meninggalkan maksiat. Kalau berbicara maksiat, dia sendiri langsung yang meninggalkan maksiat. Wa tsaniyatu an ya'taniya bil ilmi ala sababi taqatihi. Dia mengkhusyukkan dirinya mencari ilmu menurut kadar kemampuannya. Menurut kadar kemampuannya. Dia emang mampunya segitu, mencari ilmu dalam sehari semalam 5 kali. Dia mampunya 6 kali, dia mampunya 7 kali. Menurut kadar kemampuan. Jangan dipaksa ngaji 100 kali sehari. Ya. Jangan dipaksa ngaji 100 kali dalam sehari. Andai kan kita mampu 10 kali ngaji. 10 kali majlis taklim. Itu maksudnya. Bukan saya 1 aja dah. Bukan, itu berarti bukan menurut kemampuan. Itu menurut nafsunya. Saya dalam sehari sekali aja dah atau 2. Kalau menurut kadar kemampuan, dia bawa dulu tuh panggulan atau beban. Dia udah bawa, nggak kuat nih 200 kilo, ya kurangin. Itu maksudnya. Jangan tahu-tahu yang dia bawa 1 kilo. Waduh. Wa yarghabu fi ta'ati, dia cinta untuk taat. Wa yatawagga ala an ilmin yuksirul jidal. Dia hati-hati kalau dia punya ilmu, dia memperbanyak debat. Dia nggak mau banyak debat. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi kalau misalnya kira-kira di debat,
wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kira-kira dia terpaksa untuk didebat, maka debatlah dengan debatan yang paling baik. Wasalliya satu yang ketiga, anna yajtamidatu rafa'u ta'amun wa maskanun wa zatun wa libasun. Dia meninggalkan kemegahannya. Jadi itu kalau misalnya jadi ulama, enggak bermegah-megah makanannya, tinggalnya, perkakas rumah tangganya, pakaiannya. Ini kita lihat ulama, Masya Allah, Masya Allah, tempat tinggalnya menterilik. Boleh sih menterilik, tapi biasa-biasa saja. Boleh rumahnya besar, kaya, tapi biasa-biasa saja. Jangan kelihatan mewah, bahkan lebih mewah daripada masjid. Boleh ulama kaya, tapi tidak untuk diperlihatkan rumahnya seakan orang kaya. Tempat tinggalnya, makanannya dengan serba wah. Perkakas rumah tangganya itu masing-masing terbuat dari emas. Pakaiannya, Masya Allah. Jadi ulama kaya boleh. Enggak harus tuh pakaiannya bergonta-ganti dengan pakaian yang serba mahal. Tidak, biasa. Dia pakai pakaian yang seharinya, yang harganya satu baju 20 atau 50 ribu atau 100 ribu, dia pakai seperti itu. Enggak menjadi kalau yang disebut dengan ulama besar, kemudian pakai pakaiannya harus jutaan, enggak juga. Gitu. Sederhana. Warabi'atu yang keempat, an yanqabidha an mukhalatati sultan. Kalau udah jadi ulama, jangan kebanyakan bergaul dengan pejabat. Ini jadi ulama demen banget sama pejabat. Datang ke rumah RT, RW, lurah, camat, sampai menteri. Kalau ada ulama tuh demen banget kalau kedatangan menteri. Demen banget. Satu hari sebelum menteri datang udah ada gelar karpet. Padahal kalau nggak ada menteri biasa aja. Hati-hati nih kalau jadi ulama. Illa linushi, boleh dia berdampingan dengan pejabat, tapi tujuannya nasihatin pejabat. Bukan dia ngikut pejabat, bukan dia ngekor pejabat. Jadi dia dengan pejabat untuk nasihatin. Au lidafi madlamatin, atau untuk menolak kezaliman. Ada pejabat kasih tahu, ini pejabat, kamu jangan berbuat ini dong. Tuh lihat tuh, gara-gara ini judi. Ini tolong kasih hukum di bulan suci Ramadan. Banyak banget tuh orang-orang makan di pinggir-pinggir jalan, kakinya kelihatan, palanya juga kelihatan, badannya nggak kelihatan. Ada di India tuh, akhirnya model-model seperti itu ada orang bawa samurai atau bawa pedang. Habis bawa pedang, kemudian di warung-warung makan yang kira-kira dibuka di waktu siang Ramadan, pada makan situ diperlihatkan pedang, lari semuanya. Apakah harus seperti itu? Apakah harus seperti itu? Ini muslim, negara muslim, negara kebanyakan muslim Indonesia. Tapi masih demen-demen sekali orang makan gorengan. Berarti tukang gorengannya dapat dosa jelas. Kalau mau bikin gorengan, kalau udah sore nanti. Sore, mau jual ini ya sore, mau jual itu lagi sore, nanti di waktu sore, bukan di pagi hari dia udah jualan. Bagian dosa dia, dosa. Ada satu orang makan di situ dia dapat dosa, 3-4 orang dosa. Allahu Akbar. Nggak ada manfaatnya dia mencari ilmu, nggak ada manfaatnya dia mencari rezeki untuk memberikan anak dan istrinya, tapi dengan rezeki yang model kayak begitu. Nggak berkah, pasti nggak bakal berkah. Orang tidak halal itu menjadi rezeki yang tidak halal, sifatnya tidak halal. Auli syafaati fi marudatil, atau dia dekat dengan pejabat tapi tujuannya memberikan syafaat. Artinya itu memberikan syafaat. Banyak orang-orang yang nganggur gara-gara dia dekat pejabat, bilang, "Jabat tolong dong, ini Fulan bin Fulan kerja, Fulan bin Fulan kerja, Fulan bin Fulan kerja." Tujuannya biar orang pada kerja. Boleh kalau begitu, masih ada maslahat.
Wal khamisatu, yang kelima, alla yusari'a ilal fatwa. Kalau jadi ulama enggak cepat-cepat berfatwa. Walaupun dia ahli fatwa. Walaupun dia ulama ahli fatwa, tetap dia enggak langsung berfatwa. Bal yaqulu ihtiyatan, bahkan dia berkata hati-hati ini dengan kehati-hatian, as'alu man yakunu ahlan lil fatwa. Akan aku bertanya kepada orang yang lebih pantas berfatwa. Padahal beliau ulama. Dengerin. Padahal dia ulama. Ini bukan ulama ngasih fatwa. Artis itu artis yang ada di jejak di TV itu. Ditanya tentang agama, dia jawab. Ditanya tentang agama, dia jawab. Gitu. Udah gitu ada artis baru taubat disebut dengan ustaz. Jangan dong, jangan seperti itu. Baru dekat dengan majelis besar, tahu-tahu disebut dengan ustaz. Baru dekat dengan habib, baru dekat dengan kiai, disebut dengan ustaz. Ntar dulu. Masih panjang prosesnya untuk mencari ilmunya Allah. Apalagi untuk menjadi ustaz. Wa an yamtani 'anil ijtihadi, dia mencegah berbuat ijtihad di dalam yata'ayyan alaih. Kalau memang betul-betul tidak tertuju kepadanya, dia nggak mau memberikan fatwa. Kalau memang betul-betul tidak tertuju kepada beliau. Bal yaqulu, bahkan dia ni ulama berkata, ini tanda ulama akhirat, ulama benar. La adri idza lam yasulil ijtihadu ali. Aku tidak tahu kalau ijtihad mudah buatnya. Jadi nggak pernah meremehkan agama. Kalau misalnya ada ulama ngaku nih saya paling pintar, bukan ulama namanya. Ulama bohongan. Ulama sih ngaku ulama. Ulama dia tahu bahwa dia adalah ulama, tapi dijaga wibawanya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, la tubayyinannahu linnas wa la taktumunah. Tujuannya engkau untuk menjelaskan ilmu kepada manusia, dan kalian tutupi ilmu dari manusia. Jadi kewajiban ulama ngajar. Wa qawlu wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan firman Allah, wal yunziru, dan tujuannya agar mereka memberikan peringatan qaumahum kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka. Kalau orang udah selesai mencari ilmu, selesai dari tarim, selesai dari Darul Mustafa, selesai dari Al-Yusra, selesai dari pesantren, ayo ngajarin ilmu. Udah balik, ayo mau ngapain lagi? Udah balik dari tempat ilmu, ngajar. Wal yunziru qaumahum, berikan peringatan kepada kaumnya, ajarkan agama. Demikian mereka para aulia. Aulia tis'ah, wali songo, demikian mereka para aulia ulama saleh. Wali hadis al-Harits al-Muhasibi, hadis al-Harits al-Muhasibi, itu dari beliau sambung ke Rasulullah, al-ilmu yurithul khasyah. Hadis dari Al-Harits Al-Muhasibi, itu beliau berkata, al-ilmu yurithul khasyah, ilmu itu melahirkan rasa takut. Jadi kalau ilmu mewariskan rasa takut, takut dia berbuat maksiat, takut dia kalau berkumpul dengan orang-orang yang enggak benar, takut dia. Jadi ilmu berkah, dia enggak mau berbuat maksiat. Ayo kita pahamin, kita masih berbuat maksiat enggak? Kita udah ngaji, tapi masih berbuat maksiat, berarti ilmunya enggak manfaat. Astagfirullahaladzim. Ada ulama judinya makin kuat, ada ulama nyawernya makin kuat. Ini bukan ulama namanya. Orang yang punya ilmu, dia mewariskan rasa takut dia. Nangis. Banyak nangis, Masya Allah. Ya Bang Habibie, banyak nangis. Bagaimana kabar? Dengar misalnya, bagaimana kabar siapa? Pak Ustadz atau kabar Kiai, dia nangis. Gitu, banyak nangis. Jadi yang namanya ulama banyak nangis, bukan banyak ketawa, bukan banyak ngobrol. Takut dia sama Allah. Wazuhd dan zuhud. Artinya zuhud, dia nggak pernah merasa bahwa dia punya ilmu atau harta yang ada dia keluarkan. Itu yurisul rahata, itu juga
ilmu yang model seperti itu mewariskan rahat. Rahat itu tenang. Rahat itu tenang, hidupnya tenang. Ulama coba kita lihat di pagi hari, walaupun tuh dia belum sarapan pagi, belum tentu ada duit, mungkin ngeteh aja. Giliran ngeteh aja. Waktunya tidur pagi, tidur. Padahal belum punya duit. Siang ada aja tuh. Ada aja tuh makan. Entah itu roti kayak entah yang penting ada yang dia makan. Habis makan siang, kira-kira dia ngajar udah. Kemana? Dapat duit, alhamdulillah. Nggak dapat duit nggak gimana. Untuk makan malam aja belum tentu ada tuh ulama. Belum tentu ada. Tapi giliran waktunya makan malam ada aja. Ya, Muhammad Ghazali mau jadi ulama atau mau jadi tukang bebek? Menjadi ulama atau jadi tukang bebek? Nggak ikut buka bersama. Lama. Duduk yang benar. Enggak. Itu mewariskan raha, tenang. Jadi kita punya ilmu, tenang aja hidupnya, tenang. Walaupun sih kalau kita pegang mukanya bergemuruh, mikir itu, masya Allah. Permasalahannya kompleks aja nggak sekompleks itu, nggak sekompleks permasalahan ulama. Ulama permasalahannya lebih kompleks daripada kompleks. Wal ma'rifatu turisul inabah. Ma'rifah mengenal Allah mewariskan selalu kembali kepada Allah. Orang kalau udah kenal Allah selalu sama Allah. Orang kalau udah kenal Allah malas dia kesana kesini udah. Andai kesana kesini untuk dakwah. Acara bukber untuk dakwah. Acara alumni buat dakwah. Acara ketemu teman buat dakwah. Tapi dakwah diajarin dakwah. Bukan ngobrol. Wa anil Hasanil Bisri gala dari Sayyidil Hasan Al-Bisri. Beliau berkata, "Ana marra alaihi rajulun faqih la hadza faqihun." Faqala aw tadruna manil faqih? Satu waktu ada seseorang melintasi Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri. Ini muridnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di antara pimpinan tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri. Pernah ditanya kepada beliau, "Hadza faqih, ini ulama nih," kata orang. Akhirnya Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri menjawab, "Aw tadruna manil faqih?" Kau tahu enggak siapa sih sebenarnya yang faqih? Tahu enggak yang disebut dengan ulama? Innamal faqihul alimu, yang disebut dengan ahli ilmu fi dini adalah orang yang tahu ilmu agama, az-zahidu fi dunia, adalah orang yang zuhud masalah agama, zuhud di agamanya. Enggak neko-neko dia dalam bermusyawarah, enggak neko-neko dia dalam bermuamalah, maksudnya bermasyarakat. Ini zuhud. Al-ghaimu ala ibadati rabbi, yang menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Ahli ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Persiapan salat asar. Ya. Al-Fatihah al-Qubun Sayyidina. Ya. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah kafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Wa yashfina jami'an bil alamin. Nanti habis salat asar baca wiridan. Setelah baca wiridan yang mau ada acara. Setelah salat asar baca wiridan. Waktunya asar. Ya. Sebelum ini masih